वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर जिला इंडी मतक क्षेत्र के यशवंतराय गौड़ा पाटिल अब वो तो कई बार चुनाव तो जीत के आए हैं कांग्रेस से, मगर अब उन पर यह आरोप होने लग गया है किसी तेली धर्म के जात धर्म पर उन्होंने उंगली उठाई, ना जाने कुछ कह गया। अब उनको ठेस पहुंचने के बाद विजयपुर के जिला अधिकारी को अब ये मेमोरेंडम देने लग गए हैं, ताकि मीडिया के जरिए भी ये कहने लग गए हैं ताकि उन्होंने भी जो कहा है वो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। अब इस कहने पर वो गलती की माफी मांगे। अब ये तो कहने लगे हैं यशवंतराय गौड़ा पाटिल पर, मगर अब ये वहां पर तो स्थिति ही कैसी है आप तो जानते हैं इंडी की, मगर ना कोई मीडिया में आ गया है और ना कोई फेसबुक में और ना ही कोई न्यूजों में, क्योंकि अब कहीं दूर से आप देखे होंगे आप घूमने लग गए हैं। कहीं सालों से जिंदगियां बदल गई, लोग बदल गए, कहीं बार सरकार बदल गई, मगर विजयपुर से जाने वाले इंडी का रास्ता कभी नहीं बदला। तो अब शुरू हो गई है, मगर इस पर कोई नेता, कोई प्रजा, ना कोई अब तक ना कोई आवाज उठाए और ना कोई इस रोड के खिलाफ, ना जाने कितने एक्सीडेंट हो गए, कितनों की मौत हो गए, मगर कोई भी इस रोड के खिलाफ ना आवाज उठाए। अब तो नागतान मतक क्षेत्र खत्म होते ही अब गाड़ियों की ऐसी की तैसी हो जाती थी, मगर कई सालों से अब काम शुरू हो गया है, मगर तो भी काम कुछ रोड आधा बन गया है और आधा नहीं बन गया है। अब ना जाने आश्वासन की बातें होने लग गए हैं, कुछ लोग ना जाने ये रोड हैदराबाद को मिल जाएगी, अब ना जाने गोवा को मिल जाएगी। ऐसे लोग तो कहते हैं वो रोड किसी रोड से मिल जाए कोई परवाह नहीं है, मगर विजयपुर से निकलने वाली और इंडी को जाने वाली जो रास्ता है, ये रास्ता कई साल हो गए खराब हो गए। मगर इस रास्ते से अगर कोई मोटरसाइकिल वाले गाड़ी जाते हैं तो हाथ में अपनी जिंदगी लेकर चले जाते हैं, मगर उस रोड के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठा पाई। मगर अब यहाँ पर कुछ जात धर्म पर कुछ कह गए, वो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। अब इस पर कहीं लोग जमकर अब यहाँ पर आंदोलन करने लगे, मगर ये आंदोलन कभी ये रास्ते के लिए कर लेते तो लोग और भी इनकी तारीफ करते और इनकी बातें भी करते, मगर इनकी जय जयकार भी करते, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। मगर सिर्फ अपने जात धर्म पर जो कहने के बाद उसे माफी मांगने के लिए आज मीडिया के सामने कहने लग गए हैं। मैं तो ये कहता हूं ताकि वो भी करना चाहिए, ताकि इस गांव का जो इंडी में कुछ लोग रोड जो इतने खराब है, जो चेंबरें खराब है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर रोड रास्ते खराब है, उसके खिलाफ ना कोई अब तक ना कोई नेता, कोई विरोध पार्टी वाले किसी ने भी आवाज नहीं उठा पाई। मगर यहाँ पर आज विजयपुर शहर के जिला अधिकारी के ऑफिस के आगे आज ये कहने लगे हैं ताकि यहाँ पर कुछ जात धर्म पर कहने से अब वो एमएलए यशवंतराय गौड़ा को माफी मांगने के लिए कहने लगे हैं, वरना आंदोलन करेंगे, ताकि इस चेतावनी इस तरह देने लगे हैं। तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಲು ಮತ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿ ಶಾಸಕರು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ಯದ, ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ಈ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಕನ್ನೇರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದವರು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿ ಶಾಸಕರು 2 ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ಥರನೇ ಇವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾರ। ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಯಶವಂತರಾಯ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹಾಲು ಮತ ಮತ್ತು ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾದಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಂದಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ।
ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯವಾದಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಶಾಸಕರು 3 ಸತಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಭಾಷೆ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸರಿ, ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನೇರಿ ಮಠದ ಕಾಡುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಅಪಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಮಾನದಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು, ಕನ್ನೇರಿ ಮಠದ ಸ್ವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅವರು ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಭಾವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಮಾನದಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡಿದೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು. ಅದು ಯಾವುದೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೂ ಬಳಸಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದೇ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ಕನ್ನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಕನ್ನೇರಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ, ದೋದೋ ಕಾನೂನು ನೈ ಚಲೇಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಸಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹಣಿಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯ ವಶ್ಯಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಣಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು 2 ಮಾನದಂಡಗಳು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿನೂ ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡುತ್ತೆ. 2 ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗಿದೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗೈತಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ರೋ ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ಟಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಕತ್ತೈತಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರು ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದಾಯ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾವ ಮತ್ತು ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕೊಡಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ.